اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے قبل شہریوں کی بڑی تعداد نے پیٹرول پمپس کا رخ کیا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت دیگر شہروں میں پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگی رہیں۔ اپڈیٹ کریں اپنے ناظرین کو اس خبر سے متعلق کہ حکومت نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے مقرر، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے قبل شہریوں کی بڑی تعداد نے پیٹرول پمپس کا رخ کیا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت دیگر شہروں میں پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگی رہیں۔ اور وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں مزید 1 ماہ توسیع کا فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی سفری کرایوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت، کہتے ہیں عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے تاکہ اس کے ثمرات براہ راست مستحق افراد تک پہنچ سکے۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مشکل حالات میں عام آدمی کے لیے اربوں روپے کا قومی ریلیف پیکج فراہم کیا۔ کشیدہ حالات میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کسی بھی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ دعا گو ہیں کہ خطے کی صورتحال میں جلد بہتری آئے تاکہ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آ سکے۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں۔ ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی 90% میزائل کی فیکٹریاں تباہ کرتی ہیں۔ ایران کو امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ آپ نے 5 کروڑ انسان بچائے۔ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ دنیا نے ایران کے تحمل اور امن پسند رویے کو دیکھ لیا ہے۔ مزید کہا کہ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی دراصل فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ ہم صرف اپنی ثابت قدمی اور خود مختاری کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ غیر منصفانہ طرز عمل کا جاری رہنا ناقابل برداشت ہے۔ امریکی صدر نے آپ نے ہرمز کا نام بدل کر آپنائے ٹرمپ رکھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یوم خلیج فارس پر سوشل میڈیا پوسٹ ایرانی وزیر خارجہ کا شدید رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ متبادل نام ناقابل قبول ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے 400 سال قبل پرتگالیوں کو یہاں سے نکالا تھا۔ آپ نے ہرمز کی تاریخی حیثیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ڈینکنز سے سخت سوالات ہوئے اور سینیٹر جیک ریڈ نے کہا کہ ایران کے پاس اب بھی ڈرونز کی 40% اور بیلسٹک میزائل صلاحیت کا 60% موجود ہے۔ پیٹ ہیگزیٹ بولے کہ وہ اس معاملے پر تفصیل سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ خفیہ اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔ امریکہ نے ایران کو اس حد تک نقصان پہنچایا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر میزائل یا ڈرونز کی پیداوار اب نہیں کر سکے گا۔ اور مشرق وسطی میں پھر کشیدگی کے بادل چھا گئے ہیں۔ دنیا بھر میں ہلچل۔ امریکہ کا ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے۔ ایران بھی جوہری اور میزائل پروگرام کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ آبی راستوں پر دشمن کی رکاوٹیں ختم کرنے کا عہد۔ امریکہ نے مذاکرات میں تعطل ختم کرنے کے لیے حملوں کی حکمت عملی بنا لی۔ امریکی نیوز ویب کے مطابق حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج آج صدر ٹرمپ کو ایران کے
खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ये कहना है कि ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी सरमाया समझती है। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का अमल दखल नहीं होगा। तेहरान और खलीजी ममालिक का मुक़द्दर मुश्तरक है। फसादी गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तह में है। आबने हरमस का नया निज़ाम खित्ते की तरक्की का बाइस बनेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि बैनुल-अक़वामी पानियों में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की गैर कानूनी रोकथाम और इस पर सवार कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और इसराइली काबिज़ ताकत की जानिब से इंसानी इमदाद की दानिस्ता रुकावट एक बार फिर इसराइल की मसलसल बेएहतसाबी को ज़ाहिर करती है। मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वह इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की बार बार खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे, गजा की नाकाबंदी ख़त्म करवाए, फ्लोटिला में सवार तमाम इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। उधर ईरान ने गजा के लिए जाने वाले इमदादी फ्लोटिला को रोकने और इसमें सवार कारकुनों को हिरासत में लेने पर इसराइल के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की और ये इक़दाम क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। उनके बयानात सरकारी नशरियाती इदारे IRIP के ज़रिए नशर किए गए। उन्होंने इस कार्रवाई को इंसानियत के बेदार ज़मीर पर हमला करार देते हुए मज़ीद कहा कि वो फ्लोटिला की हिमायत करे और ज़ेर हिरासत कारकुनों की फौरी रिहाई के लिए इसराइल पर दबाव भी बढ़ाए। और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला को इसराइली फोर्सेस की जानिब से रोके जाने और कब्जे में लेने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। सोशल मीडिया एक्स पर जारी करदा बयान में उनकी जानिब से कहा गया कि इसराइली फोर्सेस ने यूनान के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में गजा जाने वाले इंसानी इमदादी फ्लोटिला को रोका। कार्रवाई में 175 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। मेयर ने इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए ये मुतालबा किया कि ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेस ने गजा जाने वाले इमदादी जहाज़ों को रोकने का इसराइली इक़दाम गैर कानूनी और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। पेड्रो सांचेस ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि इसराइल ने ऐसे समंदरी इलाके में एक शहरी फ्लोटिला को निशाना बनाया जो उसके दायरे इख्तियार में नहीं आता। यूरोपीय यूनियन फौरी तौर पर इसराइल के साथ एसोसिएशन मुआहदा मुअत्तल करे, जबकि बैनुल-अक़वामी समंदरी क़वानीन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। स्पेन अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है जो इस फ्लोटिला में सवार थे। इसराइल ने लबनान में हमले तेज कर दिए हैं। बातोलिया में वाटर स्टेशन पर हमला किया गया। सोर में तफरीही मकाम को भी निशाना बनाया गया। 28 अफराद शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के 5 अरकान शहीद करने का भी दावा। शोहदा की तादाद 2586 हो गई। हिज़्बुल्लाह का बिन्ते जबेल में इसराइली टैंक को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौजी हलाक। शुमाली इसराइल में ड्रोन हमले से 12 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जबकि इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान के 15 टाउन्स खाली करने का हुक्म भी दे दिया गया है। उधर जनूबी लबनान में ड्रोन हमले के नतीजे में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ज़ख्मी होने वालों में एक ऑफिसर और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल हैं, जिन्हें दरमियाने दर्जे की चोटें आई हैं। फ़ौजी हुकाम का ये कहना है कि वाक़े के फ़ौरन बाद दोनों एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है।